We'll begin English grammar now. We'll begin with active and passive voice. What are active and passive sentences? So, when we try to learn about the voice, we need to know what active and passive sentences are. Observe the following sentences. ते समजण्यासाठी आता ही पुढची दोन वाक्य बघा. The cat killed the mouse. The mouse was killed by the cat. आता ही दोन वाक्य आहेत. दोघांची रचना तुम्हाला वेगळी दिसते. You can see that the construction is different, but meaning is the same. Can you tell which one is active and which one is passive? The first sentence is active. The cat killed the mouse. And the second sentence, the mouse was killed by the cat, is in the passive voice. Let's learn all about it. Now, active voice. What is an active voice? It is a sentence. A sentence is in the active voice when the subject is doing the action. Let's see a few examples for that. We played cricket. The teacher punished me. The monkey stole the banana. In the first sentence, we played cricket. The verb is played. पहिल्या वाक्यामध्ये played हे क्रियापद आहे आणि ती क्रिया म्हणजे खेळण्याची किंवा the action of playing is done by us, that is we, and we has come in the subjective case, so it is an active sentence. The second sentence, the teacher punished me. The verb is punished. क्रियापद काय आहे वाक्यामध्ये? punished म्हणजे शिक्षा केली. शिक्षा करण्याची क्रिया कोण करते? तर द टीचर. आणि द टीचर हे नाउन सब्जेक्टिव्ह केसमध्ये आलंय म्हणजे वाक्याच्या सुरुवातीला आलेलं आहे, म्हणून हा ऍक्टिव्ह व्हॉइस आहे. तिसरं वाक्य, द मंकी स्टोल द बनाना. आता क्रियापद काय आहे? स्टोल म्हणजे चोरले. तर आता हे स्टील म्हणजे स्टोलचं मूळ रूप स्टील, ही स्टील करण्याची क्रिया. हु इज डुईंग द ऍक्शन ऑफ स्टीलिंग? दॅट इज द मंकी. And the monkey is placed in the subjective case. So again, this is also an active voice. We have understood how the active voice is. That is, the subject is in the beginning. That is, the noun which is doing the action is in the beginning. When do we use this active voice? हा कधी वापरला जातो? आपण आता ट्रान्सफॉर्मेशन करणार आहे. ऍक्टिव्हचं पॅसिव्ह करा, पॅसिव्हचं ऍक्टिव्ह करा. पण when is the active voice usually used or the passive voice usually used? We should also know that. When do we use the active voice? The first is while we are telling a story. While telling a story. For example, you all know the story. क्या तुम्हाला सगळ्यांना ती गोष्ट माहिती आहे की ससा आणि सिंहाची. ससा उशिरा जातो मुद्दामून, मग सिंह चिडतो त्याच्यावर आणि त्याच्यावर गरजतो. Example, the lion roared at the rabbit. The rabbit trembled. तर आता ही मला हा जो ऍक्टिव्ह व्हॉइस आहे हा मला गोष्ट सांगायला मदत करतो, किंवा मी रादर गोष्ट सांगताना ऍक्टिव्ह व्हॉइसचा उपयोग करणार आहे. दॅट इज आय यूज इट फॉर नरेशन. When I want to be direct, being direct. Example is, you broke the window. तू खिडकी तोडलीस. इथे आता मी येऊन कोणी खिडकी तोडली, खिडकी कशी तुटली, कोणी पाहिलं का कोणाला तोडताना, असं नाही. आय एम बीइंग डायरेक्ट. आय एम सेइंग यू ब्रोक द विंडो. एंड आय वॉन्ट टू बी डायरेक्ट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द पॅसिव्ह व्हॉइस. व्हॉट इज अ पॅसिव्ह व्हॉइस? हिअर द सब्जेक्ट इज नॉट डुईंग द ऍक्शन. म्हणजे वाक्यात जे क्रियापद आहे किंवा जे व्हर्ब आहे, दॅट व्हर्ब, that action is not done by the noun which is in the subjective case. म्हणजे त्या वाक्यात जो सब्जेक्ट आहे किंवा वाक्याच्या सुरुवातीला जे नाम आलंय ते नाम ती क्रिया करत नाहीये. उदाहरण बघूया. द बर्ड वॉज शॉट बाय द बॉय. इथे क्रियापद काय आहे? शॉट म्हणजे शूट करणे.
आता ही शूट करण्याची क्रिया सब्जेक्ट म्हणजे द बर्ड करतोय का? नाही. तर इनफॅक्ट त्या पक्षावर त्या शूट या क्रियापदाचा परिणाम होतोय. ओके, तर हिअर द सब्जेक्ट इज नॉट डुईंग द ॲक्शन. सेकंड सेंटेन्स, द गेट वॉज ओपन्ड बाय द गार्ड. The verb here is open. Who opened? Of course, the guard. It is not the gate which is doing the action of opening. So the subject is not doing the action. So it is a passive voice. The third sentence, the banana was stolen by the monkey. We have seen the same sentence in the active voice. The monkey stole the banana. It was the monkey who was doing the action of stealing. But now we are seeing the same sentence in the passive voice. The verb is steal and the noun in the subjective case is the banana, or the banana is the subject. या वाक्यात बनाना हा सब्जेक्ट आहे, पण तो काम करतोय का ते चोरायची नाही. त्यामुळे द सब्जेक्ट इज नॉट डुईंग द ॲक्शन इन अ पॅसिव्ह व्हॉइस. हे डोक्यात पक्क करा. इन द ॲक्टिव्ह व्हॉइस द सब्जेक्ट इज डुईंग द ॲक्शन अँड इन द पॅसिव्ह व्हॉइस द सब्जेक्ट इज नॉट डुईंग द ॲक्शन. वेन डू वी यूज द पॅसिव्ह व्हॉइस? आता हा पॅसिव्ह व्हॉइस कधी वापरला जातो नॉर्मली इंग्लिशमध्ये? तर पहिलं म्हणजे वेन वी डोंट नो हू डिड द ॲक्शन. म्हणजे ती जी काय ॲक्शन आहे, जी क्रिया झाली आहे, ती कोणी केली हे मला माहिती नाही आहे, अशाला मी पॅसिव्ह व्हॉइस वापरणार आहे. एक्झाम्पल बघा, माय कार वॉज स्टोलन. माझी कार चोरीला गेली. आता कोणी चोरली हे मला माहिती नाही आहे अर्थातच, नाही तर मी पकडीन ना त्याला, पण मला माहिती नाही आहे. सो आय कांट से माय कार वॉज स्टोलन बाय समबडी. बाय समवन म्हणू शकते मी, पण ते लिहायची गरज नाही आहे. त्यामुळे माय कार वॉज स्टोलन, आय कॅन राईट बाय समवन, पण इथे मला माहिती नाही आहे, त्यामुळे मी पॅसिव्ह व्हॉइसचा वापर केला. हिअर वी डोंट नो हू स्टोल द कार. नेक्स्ट इज वी डोंट केअर हू डिड द ॲक्शन, or the subject is not important, or it is obvious. म्हणजे काय, मला कोणी ॲक्शन केली याची मला फारसं महत्त्व नाही आहे. सब्जेक्ट जो आहे त्या वाक्याचा तो फारसा महत्त्वाचा नाही आहे, किंवा तो अगदी स्पष्टच आहे, उघडच आहे की कोणी केलं असेल. उदाहरण बघूया. द डिनर इज रेडी. स्वयंपाक तयार आहे. रात्रीचं जेवण तयार आहे. तुम्हाला खूप भूक लागली, जेवायला बसलात, स्वयंपाक तयार आहे. बट हू हॅज केप्ट द डिनर रेडी? तर हिअर आय डोंट केअर. रॅदर असं नाही अगदी, नॉट दॅट यू डोंट केअर, बट द सब्जेक्ट इज व्हेरी ऑब्वियस. कोणी तयार केलं आहे? तर समटाईम्स युअर मदर मेक्स द डिनर रेडी, और युअर फादर समटाईम्स. बट वी नो ऑब्वियसली हू हॅज केप्ट द डिनर रेडी. So because now here it is very obvious, so it is I am using the passive voice. Here we don't know who kept the dinner ready, and it may not be important to know, or we know it. Third case when we use the passive voice is when we don't want to blame someone. See the example, the room is not cleaned. In the active voice we saw the example for being direct. Here we are seeing an example which is in which I don't want to blame someone. The room is not clean. Room स्वच्छ केलेली नाहीये. You did not clean the room वगैरे असं. I don't want to be direct. I don't want to blame someone. So I'll use the construction in the passive voice. The room is not clean. खोली स्वच्छ दिसत नाहीये, तू केली नाही असं म्हणण्यापेक्षा खोली स्वच्छ दिसत नाहीये हे बरं वाटतं. आपण अशा पद्धतीने ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह व्हॉइस वापरत असतो. तर दिस सेंटेन्स इज इन द पॅसिव्ह व्हॉइस. अँड वाय? बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम समवन. हिअर वी डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनीबडी फॉर नॉट क्लिनिंग द रूम. नाउ रिमेंबर, passive construction is used by English speakers, newspapers, that is in the newspapers, in scientific reports, and
इन लीगल डॉक्युमेंट्स. म्हणजे जे इंग्लिश बोलतात ते लोक, नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर्स, न्यूजपेपर्समध्ये, सायंटिफिक रिपोर्टमध्ये, वैज्ञानिक रिपोर्ट्स असतात त्याच्यामध्ये, किंवा कागदपत्रांमध्ये. आता आपण ॲक्टिव्हचं पॅसिव्ह सेंटेन्स करायला बघणार आहे. वेन वी चेंज द ॲक्टिव्ह सेंटेन्स टू पॅसिव्ह, काय चेंजेस करायला लागतात ते आपण आता शिकणार आहोत. The object in the active sentence becomes the subject of the passive sentence. म्हणजे जो ॲक्टिव्ह सेंटेन्समध्ये ऑब्जेक्टच्या जागेवर आहे नाउन, ते आपण पॅसिव्हमध्ये सब्जेक्टिव्ह केसमध्ये आणतो किंवा त्याला सब्जेक्टच्या ठिकाणी आणून सोडतो. पण म्हणून नुसतं तसं करून चालेल का? द मंकी स्टोल द बनाना स्टोल द मंकी. अर्थ बदलतो. तर असं नुसतं बदलून चालणार नाही, त्याच्या अनुषंगाने काही बदल करायला लागतील. फॉर दिस वी नीड टू चेंज अ फ्यू थिंग्स इन द ॲक्टिव्ह सेंटेन्स. तर आता काय बदल असतात ते बघूया टप्प्याटप्प्याने. देर आर 6 steps टू डू दिस, टू चेंज द ॲक्टिव्ह टू पॅसिव्ह. अर्थातच शिकायला आपण एक उदाहरण घेऊया. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल टू अंडरस्टँड दिस. द चिल्ड्रन एट द केक. एकदम साधं वाक्य. मुलांनी केक खाल्ला. आता ह्याचं आपण पॅसिव्ह करणार आहे टप्प्याटप्प्याने. सो व्हॉट इज द स्टेप 1? आयडेंटिफाय द सब्जेक्ट, द वर्ब अँड द ऑब्जेक्ट. फॉर दिस आता हे सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट आधी शोधायचं. तर त्याच्यासाठी तुम्ही आधी वर्ब शोधला वाक्यातला तर सोपं जातं. व्हॉट इज द वर्ब इन द सेंटेन्स? क्रियापद काय आहे ह्याच्यात? एट. त्याला विचारायचं हू एट, तर मला उत्तर मिळतं द चिल्ड्रन. त्यामुळे चिल्ड्रन काय झाला? सब्जेक्ट. द चिल्ड्रन एट वॉट, तर त्याचं उत्तर मला मिळतंय द केक. हे झालं तुमचं ऑब्जेक्ट. कधी कधी वॉट विचारून उत्तर फक्त मिळत नाही, मग हुम विचारायचं. म्हणजे क्रियापदाला वॉट किंवा हुम असे 2 प्रश्न विचारले की मला ऑब्जेक्ट मिळतं. ओके. नेक्स्ट स्टेप 2. मूव्ह द ऑब्जेक्ट टू बिकम द सब्जेक्ट. आता या वाक्यातलं ऑब्जेक्ट काय आहे? द केक. तर त्याला आपण आता हलवून सब्जेक्टच्या जागेवर नेणार आहे, त्याला सब्जेक्ट बनवणार आहे. त्यामुळे वाक्याची सुरुवात पॅसिव्हची आपण द केकनी करणार आहे. द केक. आता स्टेप 3. चेक द वर्ब टेन्स ऑफ द ॲक्टिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे काय? ह्या वाक्याचं काळ ओळखायचं आपल्याला. हे वाक्य कुठल्या काळात आहे? तर द सेंटेन्स इज इन द पास्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स किंवा पास्ट टेन्स. लक्षात ठेवा, सिम्पल पास्ट टेन्स. स्टेप 4. कॉन्जुगेट द वर्ब बी अकॉर्डिंग टू द टेन्स अँड द न्यू सब्जेक्ट. ह्याच्यात लक्षात काय ठेवायच्या? 2 गोष्टी. तर बी टू बी ह्या क्रियापदाचं योग्य रूप वापरणार आहे आपण, पण त्याच्यासाठी मला 2 गोष्टींकडे लक्ष ठेवायला लागेल. एक म्हणजे त्या वाक्याचा काळ काय आहे, व्हॉट इज द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स, आणि दुसरं म्हणजे नवीन सब्जेक्ट काय आहे. आता त्या सब्जेक्टच्या पुढे टू बीचं रूप येणार आहे, त्यामुळे त्या सब्जेक्टप्रमाणे मला टू बीचं रूप निवडायला लागणार आहे. तर आता टू बीची रूपं तुम्हाला माहिती आहेत, बघा कशी आहेत. तर टू बीची रूपं काळाप्रमाणे दिलीत, सिंग्युलर, प्लुरल, आणि काळ प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. तर प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण सिंग्युलरला काय वापरतो? एकवचनीला ॲम आणि इज. यातलं ॲम आहे ते आयसाठी वापरतो, नाही तर एकवचन असलं की इज वापरायचं. प्लुरल असं अनेकवचनीला काय वापरणार आहे? आर. भूतकाळात काय वापरायचं? पास्ट टेन्स वॉज एकवचन असेल तर, आणि वेअर अनेकवचन असेल तर. फ्युचर टेन्समध्ये आय असेल, वी असेल तर शॅल, नाहीतर विल वापरायचं. ओके. आता हे आत्ताचं आपलं वाक्य काय आहे? पास्ट टेन्समध्ये. पास्ट टेन्सची रूपं काय आहेत? वॉज आणि वेअर. आता काळाप्रमाणे मला वॉज किंवा वेअर निवडायचं आहे, पण आता इथे सब्जेक्टिव्ह केसमध्ये काय आलं आहे? द केक. त्यामुळे केक हा काय आहे? एकवचन आहे. मग कुठलं एकवचन भूतकाळ रूप? बरोबर आपण जातो काय? वॉज. मग मी टू बीचं रूप कुठलं वापरणार आहे? द वॉज. आय विल बी युझिंग द
was form of be. Step 5. Add the past participle form of the verb. आता जे क्रियापद आहे त्याचं पास्ट पार्टिसिपल रूप वापरणार आहे आपण. तर आता एट म्हणजे कुठलं क्रियापद आहे? ईट. त्याची 3 रूपं काय आहेत? ईट, एट आणि इटन. तर त्यातलं मी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वापरणार आहे. इटन. द केक वॉज इटन. आता शेवटची स्टेप 6. We can remove or keep the subject if we want to keep it with the word by. आता बऱ्याच वेळा तुम्ही सब्जेक्ट वगळला तरी चालतो, पण ठेवायचा असेल तर बाय ह्या शब्दाबरोबर त्याला आणावं लागतं. आता सब्जेक्ट बरेच वेळा वगळता येतो, पण कधी वगळता येतो? सर्वनाम असेल, महत्वाचं नसेल, ऑब्वियस असेल किंवा काहीतरी आपण वगळू शकतो, पण सध्या सुरुवातीला शिकताना आपण आता काय वगळायला सुरुवात करायला नको. तर आपण बाय लिहिणार आहे आणि त्याच्या पुढे सब्जेक्ट लिहिणार आहे. म्हणजे बाय. आता इथे द चिल्ड्रन हे प्रोनाऊन नाही आहे, त्यामुळे ते आहे तसंच लिहिणार आहे मी. द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन एट द केक. द केक वॉज इटन बाय द चिल्ड्रन. समजलं तुम्हाला ॲक्टिव्ह पॅसिव्ह व्हॉइस म्हणजे काय आणि कसं चेंज करायचं? कळलं? आता एवढ्यावरच नाही, आपल्याला प्रॅक्टिस केल्याशिवाय कुठलाच ग्रामरचा प्रकार नीट येणार नाही आहे. तर आज आपण थोडी वाक्य बघूया आता प्रॅक्टिससाठी. तर पहिलं वाक्य, ही इट्स अन ॲपल. आता पहिली स्टेप काय होती? तर पहिले वाक्यामधलं सब्जेक्ट, व्हर्ब आणि ऑब्जेक्ट शोधायचं. आपण जायचं कसं? व्हर्ब शोधायचं. इट्स. हू इट्स म्हटलं की ही. इट्स वॉट म्हटलं की मला अन ॲपल असं उत्तर मिळतं. फर्स्ट स्टेप झाली. नेक्स्ट स्टेप काय आहे? तर ऑब्जेक्ट जो आहे तो सब्जेक्टिव्ह केसमध्ये आणायचा. सब्जेक्टच्या जागी म्हणजे काय येणार? सुरुवातीला अन ॲपल. आता मला नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय आहे? तर मला टू बीचं योग्य रूप लिहायचं आहे. आय वॉन्ट टू कॉन्ज्युगेट द वर्ब बी. आता हे सेंटेन्स कुठल्या काळात आहे? तर प्रेझेंट टेन्स, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. प्रेझेंट टेन्स फॉर्म्स काय आहे टू बीची? तर ॲम, इज आणि आर. अन ॲपल काय आहे? थर्ड पर्सन सिंग्युलर, त्यामुळे मी कुठलं वापरणार टू बीचं रूप? तर इज. अन ॲपल इज. आता क्रियापदाचं तिसरं रूप, मूळ रूप काय क्रियापदाचं? ईट. 3 रूपं काय आहेत? ईट, एट आणि इटन. त्यामुळे मी पास्ट पार्टिसिपल वापरणार म्हणजे इटन. आणि नेक्स्ट स्टेप काय आहे? तर बाय आणि सब्जेक्ट. सो बाय. आणि आता काय वापरायचं आहे मला? ही लिहायचं आहे. रादर आता मला सब्जेक्ट म्हणजे ही आहे, पण तो जेव्हा ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये जातो तेव्हा मला त्याचं रूपांतर करायला लागतं. त्यामुळे हीचं काय होणार आहे? हिम. आयचं काय होतं? मी होतं. यूचं यूच राहतं. नंतर हीचं हिम होतं. शीचं हर होतं. इटचं इटच राहतं. प्लुरलमध्ये पहिल्या वीचं बाय अस होणार. नंतर यूचं यूच राहतं आणि तेचं बाय देम होईल. आता हे पॅसिव्ह व्हॉइसची रचना कशी असते? ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पी पी प्लस बाय आणि प्लस सब्जेक्ट. तर आता हे कसं आहे? ऑब्जेक्ट ओ बी पी पी बाय एस. लक्षात ठेवायला सोपं. ॲक्टिव्ह व्हॉइस कसा असतो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एस व्ही ओ. आणि पॅसिव्हमध्ये ओ बी पी पी बाय एस. आता पुढचं वाक्य बघूया. मीना इज रीडिंग अ बुक. व्हॉट इज द वर्ब? क्रियापद काय ह्याच्यात? तर इज रीडिंग. हू इज रीडिंग? मीना. इट इज द सब्जेक्ट. What? A book, which is the object. We'll begin with the sentence with the object, that is a book. Now I have to write the correct form of be. आता इथे तुम्हाला इज दिसतंच आहे वाक्यामध्ये, पण कंटिन्युअस टेन्स आहे. इट इज प्रेझेंट कंटिन्युअस. कंटिन्युअस टेन्स आहे म्हणजे क्रियापद ING जोडलेलं आहे. तर अशाला मी टू बीचं रूप बिईंग असं वापरणार आहे. म्हणजे आहे ते टू बीचं रूप इज वापरायचं आणि त्याच्याबरोबर बिईंग म्हणजे इज बिईंग. आणि मग काय? तर नेक्स्ट क्रियापदाचं तिसरं रूप पी पी. रीड, रेड, रेड.
स्पेलिंग अर्थातच तेच आहे. मग इज बीइंग रेड आणि मग बाय सब्जेक्ट म्हणजे बाय मीना. नेक्स्ट, दे हॅव फिनिश्ड देअर वर्क. आता ह्याच्यात काय आहे क्रियापद? हॅव फिनिश्ड. हू हॅव फिनिश्ड? ते, दॅट इज द सब्जेक्ट. व्हॉट? देअर वर्क. So their work is the object. So I'll begin the sentence with their work. That is, I'll bring the object in the subjective case. Their work. Now आता योग्य टू बीचं रूप वापरायचं आहे. हे परफेक्ट टेन्स आहे, त्यामुळे हॅव आलेलं आहे. आता हॅव, हॅज किंवा हॅड असलं की BEEN बीन हे टू बीचं रूप वापरायचं असतं. पण प्रेझेंट परफेक्टच्याला वी हॅव टू बी केअरफुल. लक्ष द्यायचं की आता इथे दे अनेक वचन आहे म्हणून हॅव आलेलं आहे. आता देअर वर्क हे थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे, त्याला हॅव नाही लागत, हॅज लागतं. म्हणून मी हॅव बीनच्या ऐवजी हॅज बीन वापरणार आहे. फक्त थर्ड पर्सन सिंग्युलरला हॅज लागतं, बाकी एरवी सगळ्याला हॅव लागतं. ह्याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यामुळे हॅज किंवा हॅव आलं की सावध व्हा. देअर वर्क हॅज बीन. आता फिनिशचं तिसरं रूप फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड. बरेच वेळा पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल सेम असतात, वेगळे असतात ते नंतर आपण बघूया. फिनिश्ड आणि मग बाय सब्जेक्ट म्हणजे बाय आणि दे शेवटी गेलं की देम होतं, बाय देम. रोहित बॉट अ न्यू बॉल. आता आधी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट शोधूया. वर्ब आहे बॉट, हू बॉट, सब्जेक्ट दॅट इज रोहित, बॉट अ न्यू बॉल. मग आधी काय येणार आता? ऑब्जेक्ट म्हणजे अ न्यू बॉल. नंतर काय येणार? टू बीचं योग्य रूप. त्याच्यासाठी आपल्याला काळ बघायला लागेल. काळ काय? व्हॉट इज द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स? इट इज पास्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स. अँड व्हॉट इज द न्यू सब्जेक्ट? अ न्यू बॉल विच इज सिंग्युलर. सो सिंग्युलर पास्ट टेन्स फॉर्म ऑफ बी, दॅट इज वॉज. अ न्यू बॉल वॉज. नाव PP form of the verb, which is buy, bought, bought. So bought. A new ball was bought by subject, that is by Rohit. Next, Ritu was singing a song. What is the verb? Was singing. Who was singing? Ritu's subject. Ritu was singing what? A song. A song is your object. So we'll write the object in the beginning, that is a song. Now I have to use the correct be form. Again, it is the continuous tense. So I'll use being, that is was being. PP, past participle form of the verb sing. Sing, sang, sung. So past participle is sung. Then by subject, that is by Ritu. Next, she had watered the plants. What is the verb? Had watered. Who had watered? She. What? The plants. The plants is the object. I'll begin the sentence with the plants. The plants. परफेक्ट टेन्स आहे, त्यामुळे बीन वापरणार. हॅड आहेच आहे, पास्ट टेन्समध्ये काही कन्फ्युजनचा प्रश्न नाही आहे, हॅडच असतं, त्यामुळे हॅड बीन. व्हॉट इज द पास्ट पार्टिसिपल? वॉटर, वॉटर्ड, वॉटर्ड. इथे वॉटर म्हणजे काय? वॉटर म्हणजे पाणी, पण इथे क्रियापद रूपात आलेलं आहे, ते पाणी घालणे. तर वॉटर्ड बाय. आता शी ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये गेलं की हर होतं. नेक्स्ट सेंटेन्स, Megha will write a letter. What is the verb here? Will write. Who will write? Megha. What? A letter. हे वाक्य भविष्य काळात आहे, फ्युचर टेन्समध्ये आहे. तर आता पहिली स्टेप म्हणजे ऑब्जेक्टने सुरुवात करायची, म्हणजे अ लेटर. आता टू बीचं रूप कुठलं येईल? तर विल असलं की विल बी येतं. अ लेटर विल बी. तिसरं रूप क्रियापदाचं, दॅट इज पास्ट पार्टिसिपल. राईट, रोट, रिटर्न म्हणजे रिटर्न येणार. आणि बाय सब्जेक्ट म्हणजे बाय मेघा.
प्रॉपर नाऊन आहे, वगळायचं नाही. द जजेस विल अनाउन्स द रिझल्ट्स सून. म्हणजे जजेस, आता कॉम्पिटिशन्स असतात, गाण्याच्या स्पर्धा असतात किंवा काय, तर त्याचे रिझल्ट्स नंतर अनाऊन्स करतात. तसं द जजेस विल अनाउन्स, जाहीर करतील, द रिझल्ट्स सून. वर्ब काय आहे तर विल अनाउन्स. हू विल अनाउन्स? द जजेस. व्हॉट? द रिझल्ट्स. आता हे सून हा शब्द काय करायचं ते नंतर बघूया. आपण आधी असं करूया, द जजेस विल अनाउन्स द रिझल्ट्स एवढ्याच पॅसिव्ह करूया. म्हणजे आधी काय येईल? ऑब्जेक्ट, म्हणजे द रिझल्ट्स. आता विल असलं की काय? आता विल बी. त्यामुळे द रिझल्ट्स विल बी. अनाउन्सचं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अनाउन्स्ड आणि बाय द जजेस. आता हे सून कुठे बसवायचं? तर ह्याला दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. एक तर तुम्ही विल सून अनाउन्स म्हणू शकता, विल सून अनाउन्स नाही, विल सून बी अनाउन्स्ड, किंवा मग शेवटी म्हणू शकतो वाक्याच्या. म्हणजे बघा, द रिझल्ट्स विल सून बी अनाउन्स्ड बाय द जजेस, किंवा द रिझल्ट्स विल बी अनाउन्स्ड बाय द जजेस सून, असं होऊ शकतं. ही कॅन रिपेअर युअर कार. आता या वाक्यात क्रियापद काय आहे? कॅन रिपेअर. हू कॅन रिपेअर? ही. व्हॉट? युअर कार. आता आधी येईल युअर कार, ऑब्जेक्ट आधी येईल. नंतर आता इथे सहाय्यक क्रियापद किंवा ऑक्झिलरी कॅन, त्यामुळे टू बीचं रूप कुठलं येणार? बी. जस्ट लाईक विल बी, तसं कॅन बी होईल. कॅन बी. रिपेअरचं पास्ट पार्टिसिपल रिपेअर, रिपेअर्ड, रिपेअर्ड, त्यामुळे रिपेअर्ड येणार. आणि मग बाय सब्जेक्ट म्हणजे बाय हिम. नेक्स्ट सेंटेन्स, यू मस्ट कम्प्लीट द असाइनमेंट. इथे क्रियापद काय? वर्ब काय? तर मस्ट कम्प्लीट. हू मस्ट कम्प्लीट? यू मस्ट कम्प्लीट. व्हॉट? द असाइनमेंट. तर ऑब्जेक्ट सुरुवातीला येणार म्हणजे काय येणार? द असाइनमेंट. मग आता मस्ट आहे तर मस्टला पण मस्टचं मस्ट बी होतं, त्यामुळे द असाइनमेंट मस्ट बी. कम्प्लीटचं पीपी, कम्प्लीट, कम्प्लीटेड, कम्प्लीटेड, त्यामुळे मस्ट बी कम्प्लीटेड. बाय सब्जेक्ट म्हणजे बाय यू. यू मध्ये काही बदल होत नाही. नेक्स्ट सेंटेन्स, आय हॅव सीन दॅट मूवी. क्रियापद काय ह्याच्यात? तर हॅव सीन. हू हॅव सीन? द आय, दॅट इज सब्जेक्ट. What? That movie. So I'll begin the sentence with the object. वाक्याची सुरुवात आपण ऑब्जेक्टने करूया. तो सिनेमा मी पाहिलेला आहे. दॅट मूवी आधी येईल. मग आता परफेक्ट टेन्स आहे पण हॅव आहे, त्यामुळे काय करायचं? लगेच सावध व्हायचं. दॅट मूवी हे काय आहे? थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे, त्यामुळे हॅव येईल का? नाही, हॅज येणार. म्हणून दॅट मूवी हॅज बीन. आता सीन म्हणजे सीचं रूप आहे. 3 रूप काय आहेत? सी, सॉ आणि सीन, त्यामुळे सीन येणार. बाय आय शेवटी गेलं की काय होतं? ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये आयचं मी होतं. ओके, आय हॅव सीन दॅट मूवी हॅज बीन सीन बाय मी. ओपन द डोअर. आता वर्ब काय वाक्यामध्ये? ओपन. हू ओपन? आय डोंट गेट द आन्सर. या वाक्यात सब्जेक्ट दिसत नाहीये मला. ओपन व्हॉट? द डोअर. त्यामुळे हे वाक्याचा प्रकार काय? कुठल्या प्रकारचं वाक्य आहे? क्रियापदाने सुरू होत आहे. दॅट इज व्हॉट टाईप ऑफ सेंटेन्स इज इट? इट इज अन इम्परेटिव्ह सेंटेन्स. म्हणजेच काय? आज्ञार्थी वाक्य आहे ते. याचं वेगळ्या पद्धतीने करायला लागतं. म्हणजे कसं ते बघूया. तर सगळ्यात आधी लेट लिहायचं. मग काय लिहायचं? तर तो ऑब्जेक्ट लिहायचा म्हणजे लेट द डोअर. मग काय लिहायचं? बीई बी, बेस फॉर्म ऑफ बी, बी. मग क्रियापदाचं पास्ट पार्टिसिपल रूप म्हणजे लेट द डोअर बी ओपन्ड. हे झालं तुमचं इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचं पॅसिव्ह कसं करायचं. म्हणजे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पीपी.
Open the door. Let the door be opened. Next sentence. I promise you. Verb काय आहे? Promise. Who promise? I promise. Whom? You. Object. I'll begin the sentence with you. आता what is the tense of this sentence? काळ काय या वाक्याचा? तर साधा वर्तमान काळ. वर्तमान काळी टू बीची रूपं काय आहेत? ॲम, इज आणि आर. आता इथे आय दिसतंय त्यामुळे ॲम लिहून टाकू नका. कशावरून ठरवायचं असतं? तर आता सब्जेक्टिव्ह केसमध्ये काय आलेलं आहे? यू आलंय. तर यूला ॲम नाही लागणार. यू एकवचन आहे, अनेक वचन हे माहिती नाही मला, पण यूला कुठलं टू बीचं रूप लागतं? एकवचन असलं, अनेक वचन असलं तरी आरच लागतं. समजतंय? त्यामुळे यू आर. मग प्रॉमिसचं तिसरं रूप प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड म्हणजे प्रॉमिस्ड. नंतर बाय सब्जेक्ट. आयचं काय होणार? बाय मी. ओके. आय प्रॉमिस यू, यू हॅव प्रॉमिस्ड बाय मी. द वुडकटर लॉस्ट हिज ओल्ड ॲक्स. क्रियापद काय आहे? लॉस्ट. हू लॉस्ट म्हणजे हरवण्याची क्रिया कोणी केली आहे? द वुडकटर. त्यांनी गमावली आहे. काय गमावली आहे? हिज ओल्ड ॲक्स. दॅट इज द ऑब्जेक्ट. I'll begin the sentence with his old axe. नंतर वाक्य कुठल्या काळात आहे? द सिम्पल पास्ट टेन्स. त्यामुळे सिम्पल पास्ट टेन्स टू बीची रूपं काय आहेत? वॉज आणि वेअर. हिज ओल्ड ॲक्स हे एक वचन आहे. इट्स सिंग्युलर, सो आय यूज वॉज. हिज ओल्ड ॲक्स वॉज लूज, लॉस्ट, लॉस्ट. सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज लॉस्ट बाय द वुडकटर. Next sentence. God has given us intelligence. What is the verb here? Has given. Who has given? God subject. What? Whom? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं मिळत आहेत. Whom म्हटलं तर अस हे उत्तर येईल. What म्हटलं तर इंटेलिजन्स येईल. म्हणजे या वाक्यात दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत. एक ऑब्जेक्ट म्हणजे अस आणि दुसरा ऑब्जेक्ट म्हणजे इंटेलिजन्स. इथे या ओचा संबंध ऑक्सिजनशी नाही आहे. ऑब्जेक्ट 1 अँड ऑब्जेक्ट 2. ह्याचं पॅसिव्ह कसं करायचं? तर एकदा एका ऑब्जेक्टला सब्जेक्टिव्ह केसमध्ये घ्यायचं आणि दुसरा प्रकार म्हणजे दुसऱ्या ऑब्जेक्टला सब्जेक्टिव्ह केसमध्ये घेऊ शकतो. दोन प्रकारे पॅसिव्ह व्हॉइस करता येतं. आता आधी मी असला ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये घेते म्हणजे वी झालं त्याचं. वी आता हॅज आहे म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट आहे म्हटलं की आपल्याला परत सावध व्हायला पाहिजे. वी प्लुरल आहे त्याला हॅज चालेल का? नाही. म्हणून हॅव येणार. हॅव बीन. वी हॅव बीन. गिव्हचं तिसरं रूप काय? गिवन. गिव्ह, गेव, गिवन, गिवन. आता काय गिवन? वी हॅव बीन गिवन वॉट? तर ते मध्ये इंटेलिजन्स येईल. ऑब्जेक्ट 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. त्याच्यानंतर बाय आणि सब्जेक्ट म्हणजे गॉड. God has given us intelligence. We have been given intelligence by God. आता दुसऱ्या प्रकारात मी दुसरं ऑब्जेक्ट जे होतं इंटेलिजन्स ते सुरुवातीला घेणार आहे. तर आधी येईल इंटेलिजन्स. आता इंटेलिजन्स आहे सिंग्युलर आहे, थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे म्हणून हॅजच राहील. हॅज बीन गिवन. हॅज बीन गिवन. आता दुसरा ऑब्जेक्ट लिहायचा इथे अस आणि मग बाय सब्जेक्ट म्हणजे बाय गॉड. म्हणजे दोन प्रकारे झालं याचं पॅसिव्ह. गॉड हॅज गिवन अस इंटेलिजन्स. वी हॅव बीन गिवन इंटेलिजन्स बाय गॉड किंवा इंटेलिजन्स हॅज बीन गिवन अस बाय गॉड. ओके. तर आपण ही 15 वाक्य बघितली. हा व्हिडिओ तुम्ही परत परत बघा. नीट समजतंय का बघा. समजतंय? आपण अजून प्रॅक्टिस म्हणून अजून वाक्य घेणार आहे पण सध्या ही वाक्य परत परत बघा. समजतायत का बघा. ओके. थँक्यू फॉर वॉचिंग.